وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهتم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منها الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ضافة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كذباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من
والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي وشيخنا ورب أرواحنا كي هجدي الدين بن كي هجر الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن بن الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه بكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jamaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang Syarah Ratibul Haddad pada zikir yang ke-10. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wal zahir. Masih bicarakan tentang kalimat tubna ilallahi batinan wa zahir. Kami taubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan hadis riwayat At-Tabarani Al-Baihaqi rahimahullah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahibul yamini amirun ala sahibis shimali. Malaikat yang ada di sebelah kanan kita itu menjadi perintah,
malaikat yang memerintahkan kepada malaikat yang di sebelah kiri kita. Ada dua malaikat, malaikat yang sebelah kanan dan malaikat yang sebelah kiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza 'amila al-'abdu hasanatan katabaha bi asyri amthaliha." Apabila seorang hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu amal kebaikan, maka malaikat tersebut yang sebelah kanan akan mencatat 10 kali lipat. Setiap satu kebaikan yang kita kerjakan, maka malaikat tersebut akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat dari satu kebaikan yang kita kerjakan. Contoh, kita baca Al-Quran, kita baca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim bukan mendapatkan 3 kebaikan, tetapi dari satu huruf alifnya kita mendapatkan 10 kebaikan, dari lamnya mendapatkan 10 kebaikan, dan mimnya mendapatkan 10 kebaikan. Seorang hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala baru mengucapkan kalimat Alif Lam Mim, maka malaikat sudah mencatat baginya 30 kebaikan. Contoh lagi, salah seorang hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca 1 kali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dia baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka orang tersebut mendapatkan 10 kebaikan, 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap satu kebaikan yang kita kerjakan itu mendapatkan 10 kebaikan, dicatat langsung oleh malaikat yang sebelah kanan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza 'amila sayyi'atan," apabila seorang hamba Allah, seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu perbuatan buruk, dia berdosa kepada Allah, satu dosa dia kerjakan, satu maksiat dia kerjakan, fa arada sahibus shimali an yaktubaha, malaikat yang sebelah kiri ingin mencatatnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu sahibul yamini, berkata malaikat yang sebelah kanan kepada malaikat yang sebelah kiri tadi, amsik, tahan dulu, jangan kau catat amal keburukan tadi yang satu yang dia kerjakan. Jadi tadi manakala seorang hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu kebaikan, langsung malaikat yang sebelah kanan mencatat 10 kali lipat, artinya 10 kebaikan yang dia kerjakan. Tetapi manakala seorang hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu perbuatan dosa, satu amal buruk, satu amal maksiat, maka malaikat yang sebelah kanan mengatakan, amsik, wahai malaikat yang sebelah kiri, tahan dulu, jangan kau catat amal perbuatan satu, amal perbuatan buruk tadi, jangan kau catat satu dosa tadi. Fayumsiku sitta sa'atin, maka ditahan sampai 6 jam lamanya. Manakala seorang hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu perbuatan dosa, satu perbuatan maksiat, satu perbuatan amal buruk, maka tadi perintah malaikat yang sebelah kanan kepada malaikat yang sebelah kiri, amsik, tahan dulu, jangan kau catat amal perbuatan buruk tadi, maka ditahan sampai 6 jam lamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in istaghfarallaha minha lam yaktub alaihi syai'an. Kalau dalam kurun waktu 6 jam tadi hamba Allah yang sudah pernah berbuat satu perbuatan maksiat, satu perbuatan amal buruk, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah dengan kalimat istighfar apapun, misalnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau dengan kalimat astaghfirullahal azim, atau dibaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dengan istighfar istighfar abagur dibaca oleh dia setelah dia melakukan perbuatan amal buruk tadi sebelum lewat 6 jam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yaktub alaihi syai'an. Malaikat yang sebelah kiri ini tidak akan mencatat apapun dari amal buruk yang telah dia kerjakan. Wa illam yastaghfirillah, kalau dia selama 6 jam tadi tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap satu dosa yang dia pernah kerjakan, terhadap satu dosa yang telah pernah dia lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataba alaihi sayyi'atan wahidatan, Allah catat baginya hanya satu perbuatan amal buruk saja. Subhanallah, alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Kita Allah jadikan jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai demikian, satu amal kebaikan dicatat langsung oleh malaikat yang sebelah kanan 10 kali lipatnya, sementara satu amal keburukan ditahan dulu sampai 6 jam. Bila seorang hamba tadi istighfar mohon ampun kepada Allah, maka langsung tidak akan dicatat satu perbuatan amal buruk tadi. Tetapi apabila tidak mohon kepada Allah akan bermohon ampun terhadap dosa yang pernah dia kerjakan, maka dicatat hanya satu keburukan saja, hanya satu dosa yang dia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang kedua bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari dosa yang pernah dia kerjakan, dosa apapun, dosa kecil, dosa besar, selama hamba Allah ini, umat Nabi Muhammad ini, dia mohon ampun kepada Allah, taubat dengan taubat dan nasuha terhadap dosa yang pernah dia kerjakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaman la dzanba lahu, maka seperti dia orang yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat satu dosa kepada Allah, kemudian dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha, dia ucapkan istighfar dengan sifat kalimat bagaimanapun, dengan kalimat Rabbighfirli wa tub alayya, atau dengan astaghfirullahalazim, atau dengan istighfar yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaman la dzanba lahu, orang tersebut seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mustaghfiru minadz-dzanbi wa huwa muqimun alaihi, orang yang mohon ampun kepada Allah dari satu perbuatan dosa sementara dia terus melakukannya, tetap berbuat dosa yang pernah dia kerjakannya, dia istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhenti melakukan perbuatan dosa tadi yang dia telah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal mustahzi'i bi rabbih, orang tersebut seperti orang yang mengejek Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha, taubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan seorang hamba Allah yang taubat dengan taubat dan nasuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaman la dzanba lahu, seperti dia tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang ketiga, ini hadis muttafaq alaih. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi al-mu'mini min rajulin
nazala fi ardin wa bai'atun lahu muhlikatun. Sungguh demi Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sangat bergembira dengan taubat seorang hamba Allah yang mukmin, taubat seorang hamba Allah yang muslim atau muslimah, di mana ada seorang laki-laki yang singgah di sebuah kampung, wa ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Dia memiliki sebuah kendaraan, sebuah kuda, sebuah unta. Di dalamnya ada makanannya, ada minumannya, ada duitnya. Fawadha'a ra'sahu fanama nawmatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu. Kemudian diletakkan kepalanya. Dia capek, dia istirahat, dia tidur. Setelah dia bangun tidur, wa qad dhahabat rahilatuhu, wa qad dhahabat rahilatuhu. Kudanya, untanya sudah hilang. Untanya yang membawa makanannya minum sudah hilang. Kudanya sudah hilang, pergi kemana tahu. Faqalabaha. Kemudian dia cari-cari kuda tersebut, dia cari unta tersebut yang di dalamnya ada makanannya, minumannya, ada duitnya, ada hartanya. Hatta idza ishtadda 'alail harru wal atshu aw ma Allah qala, sampai pada waktu matahari sangat terik, sangat haus, dia kelaparan, maka dia kembali ke rumah tersebut. Setelah itu dia tidur. Fawadha'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamuta. Kemudian dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan kepalanya, kemudian dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastayqadha. Kemudian dia bangun setelah itu. Fa idza rahilatuhu 'indahu 'alaiha zaduhu wa syarabuh. Tiba-tiba dia dapatkan, melek mata, dia bangun, dia lihat di depan matanya ada kuda atau unta yang membawa makanannya, minumannya, dan duitnya. Sangat bergembira hamba Allah ini, sangat senang karena kudanya, untanya kembali secara utuh, membawa makanan, minuman, dan duitnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu ashaddu farahan bi taubatil 'abdil mu'mini min hada birahilatihi wa zadih." Allah sungguh sangat bergembira, Allah sungguh sangat senang dengan apa? Dengan taubat seorang hamba Allah yang mukmin dari perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan, ketimbang hamba Allah tadi yang dia sudah bingung, dia sudah ketakutan, dia sudah pasrah kepada Allah, kudanya, untanya hilang, membawa makanannya, minumannya, duitnya. Dia pas melihat kembali, dia sangat senang. Allah lebih senang daripada hamba Allah yang demikian modelnya. Melihat seorang hamba Allah yang dulunya pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dulunya pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya, berkata al-Imam al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, inna alamat al-hajj al-mabruri thalathatu asya'a. Sesungguhnya tanda haji yang mabrur ada 3 hal. Seorang hajinya haji yang mabrur, haji yang Allah terima, atau umrahnya umrah mabrurah, umrah yang Allah terima. Bagaimana cirinya? Seorang yang hajinya haji yang mabrur, haji yang Allah terima, atau umrahnya umrah mabrurah, umrah yang Allah terima. Cirinya bagaimana? Ada 3 kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang pertama, an ya'tiyal hajju ba'da qulumihi min al-hajj zahidan fid dunya. Setelah dia pulang ke tanah airnya, semakin zuhud hidupnya, semakin dunianya untuk akhiratnya. Tidak dunia untuk dunia, dunia yang dia dapatkan, dunia yang dia cari, dia peroleh, dia dapatkan untuk akhirat, kebahagiaan akhiratnya. Ini ciri yang pertama. Seorang hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama apabila hajinya haji yang Allah terima, atau umrahnya umrah yang Allah terima, pulang ke tanah airnya
semakin dia zuhud, semakin dia mendapatkan dunia, memperoleh dunia yang dia dapatkan, dunia yang dia peroleh untuk kehidupan kebahagiaan akhiratnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, raghiban fil akhirah, semakin dia senang cinta kepada kehidupan akhirat, semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah baca Al-Qur'annya, semakin rajin qiyamul lailnya, semakin rajin duhanya, semakin semua meningkat ibadahnya, takwanya kepada Allah, semakin meningkat, semakin dia cinta kepada akhirat yang akan dia pasti menemukannya. Jadi yang pertama tadi, orang yang hajinya haji yang mabrur, haji yang Allah terima, umrahnya umrah yang Allah terima. Tadi yang pertama, setelah dia pulang ke tanah airnya, semakin dia zuhud, dunia yang dia peroleh, dunia yang dia dapatkan untuk kebahagiaan, untuk kehidupan akhiratnya. Yang kedua, semakin cinta dia terhadap kehidupan akhirat, semakin maksimal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah, wa an yastabdila bi ikhwani syarri wal ghaflah ihwanal khair wal yaqadah. Dia ganti teman-teman yang dulunya dia berteman dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang deman, orang-orang yang senang untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganti semua itu setelah dia pulang haji, setelah dia pulang umrah, dia berkawan dengan teman-teman yang deman dengan kebaikan, dia berkawan dengan teman-teman yang deman dengan hal-hal yang memang Allah perintahkan, yang Nabi perintahkan. Dia cari teman-teman yang demikian. Dia senang bergaul dengan orang-orang saleh, senang bergaul dengan orang yang hatinya, pikirannya, lahir batinnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri yang ketiga dari seorang hamba Allah, seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hajinya adalah haji yang Allah terima atau umrahnya umrah yang Allah terima. Kemudian para jemaah sekalian, yang berikutnya, pengarang rahimahullah dia mengatakan, beliau menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi basqa'u li musii'il laili liyatuba bin nahari wa li musii'in nahari liyatuba bin laili. Tangannya Allah selalu membentang keduanya untuk siapa? Untuk orang yang berbuat dosa di malam harinya, agar ini orang hamba Allah taubat kepada Allah di waktu siang harinya. Allah bentangkan tangannya. Artinya apa? Rahmat Allah selalu terbuka, ampunan Allah selalu terbuka bagi seorang hamba Allah yang malam harinya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima dia apabila dia taubat kepada Allah di waktu siang harinya. Wa li musii'in nahar yatuba bil laili, dan bagi orang yang berbuat dosa kepada Allah di waktu siang hari, Allah membentangkan tangannya, Allah bentangkan rahmatnya, Allah bentangkan ampunannya bagi seorang hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuat dosa di waktu pagi, berbuat dosa di waktu sore ataupun petang, sementara dia taubat kepada Allah di waktu malam harinya, dia mohon ampun kepada Allah dari dosa yang dia kerjakan di waktu pagi harinya. Sampai kapan hal ini terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Selama matahari masih terbit dari sebelah timur, masih adalah Allah buka peluang pintu tobat terhadap seorang hamba Allah yang sudah banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. sama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syadi wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an